لیکن ریویو کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. اب اس میں پھر جو ریویو کرے گا بندہ اس کو ٹھوس طریقے سے بتانا پڑے گا کہ ججمنٹ کے اندر یہ اگر آپ مجھے ذرا سا اجازت دیں تو میں اس کو تھوڑا سا ایک آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ پہلی تو پرسیپشن اس کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے تھی امینڈمنٹ کہ جی ان کو کسی کو اینا رول مل گیا ہے. اور یہ جیسا زبیری صاحب نے کہا پرسنل اسپیسیفک لا نہیں ہم تھوڑا سا معذرت کا ڈس ایگری کرتا ہوں. اس میں 598 ریفرنس ٹوٹل جو ہے وہ نیب کورٹ سے اعلان ہوا. 598 ریفرنس کسی ایک بندے کے خلاف نہیں ہے, کم از کم اس کے اندر 500-600 بندہ جو ہے وہ انوالو ہے, پرسنل اسپیسیفک نہیں. اور اس کا سب سے بڑا اس امینڈمنٹ کے پہلے بینیفیشری جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, جب انہوں نے اس کی امینڈمنٹ کی تھی کہ ریمانڈ جو ہے وہ 90 ڈیز کا کم کر دی جائے. اور بیل جو ٹرائل کورٹ کو, لیکن وہ تو خود گئے تھے نا اس معاملے کے خلاف, خود ہی تو گئے تھے. ان کو ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ آپ نیب کا اسی وقت فائدہ لے رہے ہیں, اسی وقت آپ نے سیم ٹائم سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں نا نیب کا جو ہم دیکھتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے اور وچ ہنٹنگ اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. آج دن تک پاکستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو جب سے پاکستان بنا ہے کبھی ایکٹو آتا ہے, کبھی کروڑا آتا ہے, کبھی انتظام ایکٹ 1987 آتا ہے, کبھی جو ڈرکونین لا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی مارشل لا کی بھی ایک پیداوار تھی یہ لا. تو پولیٹیکل پارٹیز کو میجورٹی کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایسا لا ہو جس پہ تمام ایگریڈ ہو اسٹیک ہولڈر, اور پھر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے. اور یہ ایک پرسیپشن جو بنا ہے پی ڈی ایم کے خلاف, پی ڈی ایم کی جو مین جماعتیں تھی پی ایم ایل این تھی, انہوں کہتے تمام لوگ جو ہے وہ 90 ڈیز ریمانڈ گزار کے آگے, ان کی کسی کے 2 سال, کسی کے 1 سال, کسی کا 1.5 سال, وہ سزائیں کر کے آگے. اس میں مجھے بتائیں کہ نیب آج دن تک جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹیز کے لا ہیں, کسی پبلک آفس ہولڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ منسٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, کتنی ریکوری ہوئی ہے آج دن تک. میں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اس پہ بات کروں گا, اس پہ آگے چل کے میں بات کروں گا. اس نقطے کو یہیں رہنے دیجیے, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. شہباز کوثر صاحب سے ریئیکشن لے لیں, پھر ظاہر ہے کہ آگے ڈسکشن میں اس کو بھی شامل کریں گے. شہباز صاحب, آپ کا ریئیکشن کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہی ریویو میں جا سکتی ہے, آپ کو لگتا ہے ایسا ممکن ہے, یا پھر آگے کوئی منتخب حکومت اس حوالے سے ریویو میں جائے گی اگر جانا چاہیں گے تو؟ دیکھیں جی سب سے پہلے تو ریاکشن جو پولیٹیکل پارٹیز نے دیا ہے, رانا صاحب نے جو ریاکشن دیا ہے وہ تو اٹ ساؤنڈز ایز اف ہی وانٹس کہ یہ اکراس دا بورڈ ہو, باقی پارٹیز بھی فیس کریں. تو ہی از اگریئنگ ود دا ججمنٹ, یہ تو اگری کر رہے ہیں کہ اس ججمنٹ میں نیب کو بحال کر دیا ہے. جو اس کی ڈریکونین میجرز ہیں وہ تو پی ٹی آئی پہ بھی استعمال ہوں گے. تو آئی ڈونٹ تھنک ان کو ریویو فائل کرنا چاہیے اس ججمنٹ کا. مقصد یہ تھا کہ انہوں نے یہ فیز وائز 4 امینڈمنٹس کی, 2002 سے لے کر اس ججمنٹ کی اس کیس کے چلنے کے دوران تک 4 امینڈمنٹس آئیں, اور وہ ٹیلر میڈ آتی گئیں. وہ کچھ کمپنیز کے کیسز جو ہیں وہ 49 کروڑ پہ تھے تو انہوں نے اس سے نیچے کر دیا کہ اس سے اوپر والے نیب میں جائیں گے. اسی طرح انہوں نے جو ہولڈرز آف پبلک آفس ہے اس کو بیچ میں سے نکال دیا اور اس کو جوڑ دیا کہ جی یہ اس میں جو انلیگل پیسے ہیں وہ لے
इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, शिकायत होने चाहिए, तो वो बंदों को ये निकालते गए और जब तक पूरे नहीं निकले तब तक ये अमेंडमेंट्स करते गए. तो द वे दैट द अमेंडमेंट्स वर डन क्लियरली शो कि वो पर्सन स्पेसिफिक थी, और उनसे आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस इस पर बंद हुए या वो डिफरेंट जगहों पर बिखर गए, और वो लोग जो कि मोस्ट वांटेड लोग थे कुछ अरसा पहले तक, इन अमेंडमेंट्स के आने से पहले तक उन पे कड़ी नजर थी, वो उल्टा हुकूमत की कुर्सियों पर जाकर बैठ गए और हल्फ भी उठा ली उन्होंने नई काबीना में. तो ये एक तासुर इससे अवाम में ये जा रहा है कि एक आम शहरी को एक ट्रायल भुगतना पड़ता है, एक अगर उस पर एलिगेशन छोटा सा भी लग जाए तो उसमें उसको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना पड़ता है, सरकार उसके खिलाफ कदम लेती है, उसको अपनी बेलें करानी पड़ती हैं. मगर जो इतने बड़े बड़े जिन पर इल्जामात हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर लोग बैठे हुए हैं, ये जब इनको मौका मिले कानून साजी करने का और ऐसी असेंबली से कानून साजी करवाने का जिसमें ऑपोजिशन नाम की भी नहीं है, जो ऑपोजिशन लीडर है वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़ूंगा, उस असेंबली की कानून साजी में तो कई बिल तो ऐसे वक्त पे पास हुए जब वहां पे कोरम पूरा भी नहीं था, 8-8, 9-9, 10 लोगों ने बैठे बिल पास कर दिए, अरबों रुपए के केस क्लोज कर दिए. तो ऐसे में ये एक तासुर बड़ा गलत जाता है और ये बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है. ये जितनी भी तरमीम थी ये पेटेंटली ही पर्सन स्पेसिफिक भी है, ये अल्ट्रावाइज द कॉन्स्टिट्यूशन भी है. पहले भी आपने देखा होगा कि नैब कवानी एनआरओ जब आया तो एनआरओ में भी जो पेंडिंग ट्रायल्स थे वो सारे के सारे उन्होंने एक नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डर के थ्रू बिल पास कर दिया और बहुत सारे लोगों को खुली छूट दे दी. उस वक्त भी हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया, मुझे याद है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के केसेस में हमने रेकमेंड किया बीबी को कि बीबी आप एनआरओ का बेनिफिट नहीं लेंगे, और हमने उन केसेस को मेरिट्स पर फाइट किया और उनकी जजमेंट्स में हमने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसमें लिखें कि वी आर नॉट सीकिंग द बेनिफिट ऑफ द एनआरओ, और उनमें मोहतरमा के एक्विटल हुए, उसमें आया कि द पिटिशनर डज नॉट सीक द बेनिफिट ऑफ द एनआरओ, और वो एक्विट हुई. वो केसेस कभी दोबारा नहीं खुले. However, जब ये जो एनआरओ वाले केसेस थे वो आपने देखा वो सारे केसेस दोबारा खुले और उनको सारे केसेस दोबारा फेस करने पड़े. तो ये भी एनआरओ से भुगतने पड़े. ठीक है, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए थे, इस तरह से इनको नहीं करना चाहिए था कि पूरे कानून के प्रोसेस को बाईपास करके अपने केस इस तरीके से लेट्स सी इस पे जरा अपने तरीके से बात कर लेते हैं ना कि ये क्या तरीका भोंडा था, जैसा भी था, लेकिन क्या वैलिड था, और अब तो ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस पे फैसला आ चुका है. सारा बेसिकली हर कोई घूम घुमा के आपकी जुरिस्डिक्शन में भी आ जाता है, यानी कि जो कि सियासी है. तो आबिद ज़ुबैरी साहब ने गुफ्तगू शुरू की तो उन्होंने पहले कहा कि ये देखना होगा कि क्या अवाम खुश है. तो सवाल बेसिक आपसे ये है कि क्या अवाम जिस हालात से आजकल गुजर रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, अफलास, बढ़ती हुई भूख, और उसमें सूरत हाल जहाँ तक पहुँच चुकी है, तो क्या उनकी तवज्जो इन मामलात पर जाती है? और खासतौर पर जिस तरह से वो सैफुर रहमान साहब के ज़माने से लेके जावेद इकबाल साहब के ज़माने को देखते हुए क्या वो एहसास के निज़ाम पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और जिस वक्त बात कर रहे हैं मैं सकता हूँ उस वक्त मेरे ज़हन में जो आपने अल्फाज कहे तो यही मैं हंस रही क्यों सारी महंगाई सब चीज़ों किसी भी अब आवाम को इन चीज़ों से कुछ नहीं, आवाम रिलीफ चाहती है कि कैसे आपको रिलीफ मिले. बाकी खुशी की बात तो किसी भी पार्टी के वोटर सपोर्टर्स किसी दूसरे को सजा होने पर खुश हो सकते हैं, या जो डायलॉग की सियासत होती है शॉप में बैठ के उनकी हालात पर हम बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं. बाकी जो बेचारा किसी को बिल नहीं दे सकता, जो घर में एक वक्त का खाना है उसको क्या लगे, और अगर हम आवाम की राय चाहेंगे किसी से भी पूछ लेंगे वो तो चाहते हैं कि काम दिया जाए. तो मुझे बताइए कि जब आवाम इनको मुंतखब करके जो कहा जाता है कि आवाम ने मुंतखब किया, तो उस बेचारी को भी नहीं पता होता कि उसने किसको मुंतखब किया. तो उसमें जब इन सब की जो ये जैसे हम केसेस सुन रहे हैं कि करप्शन है, ये जमहूरियत के हाथ पांव बांधने के लिए काफी होते हैं. आज आप इस फैसले के ऊपर प्रोग्राम तकरीबन सभी इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मुझे इन चीजों में वैसे भी दाईजान पीछे करना फैसला इतना भी फैसला ऐसा तो पीछे दिन आप फैसला नहीं किया और जाते जाते वो एक छोटा सा पटाखा